ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലൈം ഫ്രിക്കീസ്. ഇറ്റ്സ് മീ കിരൺ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്നാറിലെ ഒരു ആയുർവേദിക് ആൻഡ് സ്പൈസ് ഗാർഡൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരം ചെടികളും മരങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇത് ആയുർവേദിക് ചെടികളൊക്കെയാണ്. സോ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്കൊരു ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. Language? English. Telugu, Kannada. English. Actually, where are you from? പുള്ളിക്കാരൻ ജർമ്മൻ. German. Guten Morgen. Okay. So, Prasoon, that's my name. Okay, myself and I'm from graduate and it's an official grade for here. So, just 2 minutes so that I can explain what is this actually. It's a plantation which is undertaken by a local governing society and it's a non-profitable tribal development society also. In this society, we have 60 hectares of land. Most of the plants we grow here, it's purely organic to make medicines in Ayurveda and spices. So, what I'm basically going to do, I will take you besides each and every plant, the creeper later on, I will explain the name, the botanical name. Simply, what are the medicinal benefits, for how long you have to use it, what are the benefits of using certain medicines, and rather than cooking, what are the medicinal benefits of spices, how can you use it to diagnose some sort of diseases like that. Right? 15 to 20 minutes or maximum 40 minutes. And within that time, I will finish the garden visit for you. And once you finish, I will take you back to an outlet. I will show all the final goods and products that I am about to show from here, from the garden. You will get a nice chance to see it, learn it, and you go through it. If you want to buy something, you can get it from there. And it's not necessary we have to buy something. It's not like that. So if you like or if you want something, then go for it. Okay? So, basically, sorry, I'm gonna switch. Like, ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സ്പൈസസിന്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ആയുർവേദിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഫാർ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻസിന് എങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നാട്ടിലെവിടെ എല്ലാവരും പ്ലേസിലാ? കൊച്ചി, ട്രാൻഡ്രം. So for you sir, it's pepper. Okay, this is how it comes. It's a creeper. It's a climber, you can say, not the tree. This is. So actually we get 3 type of green, white and black. But there are not 3 creeper for the 3 items. Or in this creeper you are not going to get the 3 items as well. So look over there. That's how it comes. The peppercorn. So depends upon the maturity of that peppercorn. So you need to pluck it. You do the process, and then lastly you're gonna get 3 different type of peppers like green, white and black. So 1 creeper, 1 pepper. It's all depends how you're gonna process it. Depends upon its maturity. Okay. And this one, it's camphor. No, camphor. Camphor tree. So camphor we get from its outer bark, remove it, grind it, and it becomes like a paste. And from that paste, you need to do the distillation. And after the spirit, that is the purest form of camphor, which is highly enriched with the natural sugar called the eugenol. That's why camphor oil, the essence that we can use to make intake and extra type of medicine. For both local and oral type of medicine, we can make it. But mostly it comes in the form of oils. For the local application for any pains, sprains, arthritis, numbness, stiffness, things like that. And it's ginger, like the common one. And actually in Ayurveda and in there are 12 type of ginger you're gonna get. The one we most use for cooking around the world is this, and among the 12 types, this comes in the 7th grade, like on the 7th positions. Okay, and that one over there, like guava or lime. So it's spice actually. It's nutmeg and nutmeg. So when it fully matured, it open itself, and the first part you're gonna get from inside, that's maize, which is like red, like a club, and inside that maize you're gonna get the nutmeg. So nutmeg, it's more powerful. You can use it like an aphrodisiac. It's a painkiller. It's a tranquilizer. It's a diffuser, and it's got narcotic drinks as well. So it's all depends how you're gonna use it. Likewise, and the digestional benefits as well. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജോലിയാണോ വെളിയിൽ? എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ഓടിയണേ. Yeah, and this one, it's Adusa. Okay, just to see Adatoda was നമ്മുടെ ആടലോടം. So basically for the respiratory diseases, it cures and it cleanses your lungs and improve your lungs, and it for 25 to 30 type of respiratory diseases. Those who smoke, they can completely detox with the nicotine contents, and you can easily remove the excess mucus from your sinus and from the lungs as well to get rid of the nasal glands in the perfect conditions and all, and can easily get rid of the sinusitis, head pains.
ഇലയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇല യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു യൂസ് ദ ഓയിൽ ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു മെച്ചൂർഡ് ആയ 10 ഇല എടുത്തിട്ട് 1 ലിറ്റർ നല്ല ശുദ്ധവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് 1/2 ലിറ്റർ താഴെ ആക്കി അതൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. ഒരു ഓവർ 4 മണിക്കൂറിന് ഇടയ്ക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നോർമൽ ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ പ്രോപ്പർ മെഡിസിൻ ദെൻ ലീവ്സ് ബാർക്സ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് each and every samulam it's called, like from hair to toe you can use each and every part of that tree. Yeah, so you can use it like that. So it's in like paste form. Namade agastya rasayam, it's like semi liquid form. It's like honey. And cocoa, if you see, like chocolates, cocoa powder. So that's how it comes, and when it fully arrives it turns glossy yellow in color over here. So you can open it and you can have the pulp around the seeds as well. So it's highly enriched with different type of nutrients like potassium and all. And after that the beans you wash it, roast it, grind it. Last you're gonna get the cocoa powder. Depends upon you. You can like energy drinks, cake, chocolate, anything you can make it that. The cocoa powder. That's Kandari. That's from the Kandari. One of the that's The spiciest. Yeah. one of the most spiciest chilies. Understand? Yeah. He knows, sir. You know? Yeah. And these ones, so it's a turmeric. So I only told you there are 12 type of ginger and 13 type of turmeric. So this is the first among the 13 type. It's not for cooking. The one we mostly use for cooking, that comes in the third one, like the third portion. So it's called the curcuma aromatica. Kasturi healthy, like kasturi turmeric. Namada kasturi mani. Adana. So it's not for cooking, it's for the cosmetology problems, like it's for the cosmetic products. And you need, when it fully rises, it becomes like orange in the leaves. Uproot the whole plant, right? You got the bulbs underneath it. And along with that bulbs, you need to add a highly concentrated form of sandal, 2 type of sandals. On the first layer of your skin acid, like hyaluronic acids, goat milk, sandals, saffron, aloe vera gel and lentil powders and goat milk also. So those are the finest ingredients. നമ്മുടെ കുങ്കുമാതി ലേപം ഇല്ലേ, കുങ്കുമാതി ലേപം തൈലം, it's a unisex type of medicine for male and female. Anyone can use it. So the main benefits will be like postponing the aging symptom like under darkness, wrinkle, hyperpigmentation, patches, open pores, stretch marks, bruises like this on your faces as well as for the skin. You can use it. What is the color actually? Other it's like in ivory color. Okay. But Kasturi turmeric acid is you can't use it because unlike the other types, it gives you some sort of burning sensation on the skin if you use it as it is like raw form. So you need to add the normal turmeric along with it and the other type Punarnama also and creeper haldi. നമ്മുടെ വള്ളിയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മഞ്ഞളുണ്ട് ഗുഡിജി എന്ന് അതുകൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, നമുക്ക് പൊള്ളലേക്കും. It's a spinach. Actually, so you Chira? blood spinach. You can cook it with actually. So it's fine to remove your oxidated content, the foreign content from the bloodstreams, and if that happens, you can easily postpone the aging symptoms by itself, and you can easily get rid of any dermatitis, skin disease as well. So every 4 to 5 years, it's easy to use these for 2 months. It's in the form of liquid, a very bitter taste of liquid. Manjishta Kada, Maha Manjishta Kashayam, it's called. Like it's for the cleansing to keep away the foreign content that we get from different type of capsules, drugs, or the junk foods. Like those things called the oxidative pollutions in your bloods, in your organs. So you can remove it by using this. And the root itself, which is like it's a perfect medicine to regulate your gastric mucosa, means for the antacids, like for acidity, burning sensation, indigestion, hiccups like this, you can use liquid form. നമുക്ക് നോർമൽ തോരൻ പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നമ്മൾ ഇല എടുത്തിട്ട് ഈ ഇല നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഏത് വെള്ളം ലൈക്ക് ലെന്റിൽസ് ഏത് വെള്ളം അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തോരനായിട്ട് ഇത് ചാറായിട്ട് എങ്ങനെ വെള്ളം കഴിക്കാം. ഈ ചീര പക്ഷെ റയർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഹെൽത്തി ഇനഫ് ടു ക്ലീൻ യുവർ ബ്ലഡ്. And one over there, that's toad ginger. So one of the ginger family, but it's not a spice, and it's for the scalps, like the follicles. If someone is suffering with severe type of dermatitis, Melissia fungus, like for the dandruff, 2 type of dandruff, like wet and dry dandruff. For the scalp psoriasis and eczema, you can use that type of hair oils. So from that, actually you can get that flower in Amazon.
It depends upon the season. It will cost around 4,000 or 5,000 rupees for the single flower. You can make your own shampoo with it. But if you prepare the shampoo out of it, you can't keep it for a very long time. But if you add these into the castor oils or the extra virgin coconut oil along with the ashwagandha brahmi, things like it becomes an oil form for you just twice or thrice in a week. You have to use, like, you do the massage for 5 minutes on your scalps and leave it for another 30 to 45 minutes. That's the saturation level of a human body. And after that, you just wash it with the normal water. Okay. What was the name of it? Tor ginger. Tor ginger, ground lotus, white lily, has different names. And this one, it's a black vasa. Ground lotus, നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലില്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And black vasa, or known as vadam koli. See, vadam in Ayurveda means pain or sprain. Koli means one which kills, remove diseases. So one is suitable enough to remove all type of muscle pains. After a long drive, long walking of a gym, cycling, anything, we have the dehydrated muscle pain for you. It enables the muscle breathing easily, so you can easily get rid of the muscle pains. And after a good sleep, sometimes for adults, we wake up in the morning and we have that numbness on your fingers and toes. Sometimes a twisting muscle pain, some like on forearms, biceps, brachialis, and for triceps we can use it. Cervical spondylitis, torn group of muscles, and frozen group of muscle like frozen shoulders, elbow, wrist, we can use it. And the main benefit is for the complete solution from the pain of sciatic nerve pain. Sciatic nerve pains, we can use it also. And that's we get from its root extract, and the leaf that we can use to make a dipper. നമ്മുടെ കിഴി ഇല്ല ആയുർവേദത്തിൽ. So kiri, there's an equipment we use to preheat the oil, and we dip that into the preheated oil. You can smash it against your muscles and joints for different type of pains. And the kiri is a mixture of different plants, herbs, powders, and all. And this is the one of the main content to prepare that dipper. And it's a basil. It's not a normal type of basil. Actually, there are 41 type of basil. So നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇല എടുത്ത് സ്മെല് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ എമംഗ് ദ ബേസിൽ വിച്ച് ഗ്രോസ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് ട്രീ. കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സൈസ് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും വലുതാവുന്നതാണ് ഈ തുളസി. സോ ഇത് കർപ്പൂര തുളസി. ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് കർപ്പൂര തുളസി. വി ക്യാൻ മേക്ക് ബോത്ത് ഓറൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ മെഡിസിൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ ഹെഡേക്സ് ലൈക്ക് ഫോർ മൈഗ്രെയിൻ, സൈനസ്, പാർഷ്യൽ പെയിൻസ്, ക്ലസ്റ്റേർഡ് പെയിൻസ്. ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് യുവർ സ്ലീപ്പ് ആസ് വെൽ. And this one, it's the queen of Ayurvedic plants, asparagus, നമ്മുടെ ശതാവരി. ശതാവരി. Oh. It's only for females. There is no medicine for gents, even though we can use the root of it. So it's good enough to stabilize the production of the synovial fluids, cartilage, ligaments for male and females. So joints. And when it comes to medicinal, it's 100 type of kind of problems. From starting to, like from menses to menopause, we use it. And like what mostly it does, it regulates the ADHD and the pituitary gland hormone like estrogen and progesterone. And from left and right away, it regulates the erections. And if that comes to normally, almost a 90%. And for PCOD and PCOS, the white discharge or the inside, like such in hair growth inside the fallopian tubes, and for the ovulations, you get for the pre and post type of menopause symptoms to increase the lactation, which good. So, and it completely avoid the activation of any cancer cells at the end time also. So you can get the different form, liquid forms like capsules and the paste also. Shadavari Gulam. നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പണ്ടൊരു പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കദളി രസായനം ഭാവശാല കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുണമാണത്, ശർക്കര പോലെ. ബട്ട് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഓൺലി ഫോർ ഫീമെയിൽസ്. പിന്നെ ഇത് ഇറ്റ്സ് രുദ്രാക്ഷ. രുദ്രാക്ഷ അറിയാം. ഇത് രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് രുദ്രാക്ഷ. Actually, from a single tree, you will be you get like 36 type of seeds and nuts. Okay, by wearing it, you can possess different type of medicinal benefits and in something connected with the cosmic laws, auras, and the bipolar energy, endocrine glands, things like that. And mostly in Ayurveda, for the past 5,000 years, we prepare it for medicines, like for men and for females, and like mainly for the lifestyle diseases. And this one, it's called Koduveli. Koduveli. ആട് സിനിമ കണ്ടില്ലേ? നീലക്കൊടുവേലി കിട്ടില്ല, അത് എങ്ങോട്ട് പണ്ടേ പോയതാണ്. അതിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. It's very powerful for your deep penetrating events. നമ്മുടെ arthritis, for rheumatoid and osteoarthritis. Even though there is no complete solution for osteoarthritis, but we can reduce the pain
And the rheumatoid nalla solution ആണ്. പിന്നെ for the cervicals, for the thoracic, lumbars, likewise we can use it for the joint pains. And the leaf again for the dipper, like നമ്മുടെ കിഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യും. And this one, it's Brahmi. Brahmi കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So Brahmi is most powerful thing for the Brain. yes, definitely. Bacopa moneri it's called. For the Brahma Shaya. cognition level is it stimulates the communication skills between your endocrine, the communication skills of and the brains. It coordinates very well, and then happens your motor riding skills, your withdrawal actions, and it tend to enhance your dopamine, the happy answer, dopamine, oxytocin, and melatonin, things like that, the sleeping hormones and the happy hormones. And if that normally you get enhanced, you can improve your cognition, the hypothalamus capacity, all type of cognition abilities you can improve, and for the eyes and for the cerebral issues as well using. So you don't need to use these medicines. There are 3 vaccine type medicines, maybe like Ashwagandha, Brahmi, and Shatavari. So Shatavari, you know it, like just before I show you, that's the queen of Ayurveda. This is treated like the jack of Ayurveda, and Ashwagandha I will show you that's a king of Ayurveda. So if you use these, let's leave that Shatavari, these things like for the central nerves and for the peripheral nerves. For central nerves is Brahmi, and for the peripheral nerves like Ashwagandha. Like if you use this medicine for a couple of months, exactly up to 4 months, right? And for the remaining up to 25 to 30 years, you don't need to use this medicine again. And until then, it protects your brain to 12, so the central nerves and for the peripheral nerve systems. So this is for the brain, like for cerebral issues, eyes, things like you can use. And this one, Ashwagandha, the most powerful. It's a king of Ayurvedic plants. So once it matured, you're gonna get the smell of a horse from its root. That's why the name Ashwagandha, right? Not because of the smell. Anyone who used in purified form, they can possess the qualities of a healthiest male horse like stallions, right? We get the antidote. Yes, exactly. Male horses are the healthiest. That it goes to the males. At least for a few horses. So they were the healthiest animal in the world. They have the capacity to produce that huge amount of antigens and antibodies with their blood. So the same benefits you can get to improve your antigens, means to improve your general health and immunity, you can use it. And it cleanse all inner organs, including the liver and all. And from our liver, there are 2 like primarily used antioxidants and the secondary types like glutathione, minoxidil, kojic acid, salicylic acid, things like, which is mainly meant like beauty products for the hair growth, to remove the pimples, ingrown hair deficiency, to brighten your skin, things like, and protect all the 3 layers of skin like hyaluronic, elastin, collagen. It can postpone the aging symptom of the bone deficiency, all the vitamin except the vitamin D, to it completely deactivate all type of cancer cells. So all of it, except thyroid people, those who are thyroid, they don't use it, and everything else you can use it, including the lifestyle deficiency like problems or gens related issues and intimate time of deficiencies, you can use it. Basically, it improves your positive like testosterone, estrogen, progesterone, vasopressin, oxytocin, melanin, serotonin, improve in the pain enduring capacity of each and every human cells, improve in it can develop. So just multiple benefits. Thyroid patients use ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Thyroid because thyroid hormones come from the pituitary gland, and pituitary gland is it in the head. So I already told you Ashwagandha can only regulate the peripheral nerve system below this area. It's all safe with the Ashwagandha, but Ashwagandha can't do anything, the hormone, anything which come from your brain. For that you need to use the Brahmi. But they can use for other purpose, right? Definitely. Okay. So you don't need to Ashwagandha. It's like more than a 2000 type of medical benefit you get from this. See, I will show you another plant. It's called the Punarnava. From that Punarnava, Chittamru. From that same tree, you can make 1500 type of medicine. And to get all the 1000 type of medicinal benefit, you need to consume all of the 1000 type of different medicines. Like, but Ashwagandha can give you 2000 type of medicinal benefits, but you don't need to use all the different 2000 types. Just use Ashwagandha only, and you're gonna get all the 2000 type of medicine. But that's why it's called the king of Ayurveda. Thyroid മാത്രം പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇത്. And you have to purify these also. Otherwise, there is nothing poisonous than Ashwagandha in your body. And if you purify, there is nothing immortal like Ashwagandha. There's saying that before and after there is no supplement. That's perfect supplement medicine like Ashwagandha.
അത് നമ്മൾ പാലിൽ തിളപ്പിച്ച് 7 തവണ തിളപ്പിച്ച് ആദ്യം എടുത്ത പാല് പച്ചവെള്ളം പോലെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അശ്വഗന്ധയുടെ വേര് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് കൊടുക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ശരിയായിട്ട് CPU ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിംബൽസ് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തെറ്റായ സിംറ്റംസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് അശ്വഗന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ പെരിഫറൽ നെർവ്സ്. ആരും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യല്ല, സമയമെടുക്കും. See that tiny like brown color which is coming out from the last end of the branch, so that's clove. നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പൂന്റെ ചെറിയൊരു മരമാണ്, അകത്തുണ്ട് വലുത്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മർ ടൈം, ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി യു ഗെറ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദ സമ്മർ ടൈംസ്. So it's on the flowering time. So when it flowers, it's enriched with the oil. Actually, it's a male pollinative bud, clove, which is highly enriched from eugenol, like camphor. And that things after the pollen, it start to fall one by one. You keep it in sun to let it die, and you can use it. പിന്നെ അവിടെ banana over there. So it's a pink banana. It's a Predix type of banana, but you can't eat it. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത്. പിങ്ക് കളർ. എന്താ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്? ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളത് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി വൻകുടലില് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനും സ്വെല്ലിങ്സും ഒക്കെ വരും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇഫ് യു യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺ പ്രോപ്പർ, അത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ച് നല്ലോണക്ക് ഉണക്കിയെടുത്ത് പല പല ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സൻസിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂഷ്മാണ്ഡ രസായനം ഉണ്ടാക്കും. കൂഷ്മാണ്ഡം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കൂഷ്മാണ്ഡം എന്താണെന്നറിയോ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ കറിക്ക് നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങ അതിന്റെ സംസ്കൃത വേർഡാണ് ഈ കൂഷ്മാണ്ഡം. കൂഷ്മാണ്ഡ രസായനം നമ്മൾ വിഡ്ഢി കൂഷ്മാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പളങ്ങയാണ് ആക്ച്വലി. സോ അത് അതിന്റെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് എസൻസ് നമ്മുടെ പൊമഗ്രനേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ കുറച്ച് പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൗണ്ട്സ് കുറവാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംബാലൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പപ്പായ അതെല്ലാം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രസായനത്തിന്റെ പേരാണ് കൂഷ്മാണ്ഡ രസായനം. അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻസ് ആണ്. And it's one of the patchouli family. It's patchouli. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡഡ് ആൻഡ് ഡിസൈനർ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റിവാർഡ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ്, ഫെറോമോൺസ് ആക്ടിവേഷന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് അങ്ങനെ വലിയ സുഗന്ധമൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ തരും. 500 രൂപയുടെ ഒരു ഫോഗും 25,000 രൂപയുടെ പ്രാഡായും തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതിന്റെ ആയിരിക്കും സ്മെല്ല് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഒബ്വിയസ്ലി യു ഗോണ ലൈക്ക് ദ സ്മെൽ ഓഫ് പ്രാഡ, റൈറ്റ്? അത് എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഫസ്റ്റ് റെയിൻ, സ്മെൽ ഓഫ് എ വെറ്റ് റെയിൻ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ പുതു മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോ മണ്ണിന്റെ ഒരു മണം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ ബുക്ക്, പുതിയ ബുക്ക് തുറന്നു കഴിയുമ്പോ യു സ്നിഫിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയിൽ പോളിഷ്, കെമിക്കൽ, പെട്രോൾ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റിവാർഡ്സിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ റിവാർഡ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇഫ് യു ട്രെയിൻ എ ഡോഗ്, സോ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തു ഡോഗ് സിറ്റ്, അത് ഒബേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ് കൊടുക്കും. എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ തവണ ആ കമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ബ്രെയിനും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഡോപ്പമിൻസ് ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ടച്ചസിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻസറി ഓർഗൻസ്. നമ്മൾ ഒരു സ്മെല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ പുതുമഴ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഒന്നും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മളത്തേക്ക് കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫെറോമോൺസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫെറോമോൺസിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, ഒന്ന് തട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് വിടാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിസൈനർ ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂംസിൽ ഇത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, അവർ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ പെർഫ്യൂംസിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു 2 ml 5 ml പച്ചോളി എക്സ്ട്രാക്ട് എഴുതും. ഒരു പ്രാഡായാലും പാക്കോബാനൊക്കെ ഉണ്ടത്. പക്ഷെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസിലേ അതുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസിയാണ്. See this, it's a ginger, but it's not for cooking. The first one I show you that അതാണ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന 12 ടൈപ്പില്. ഇത് നമ്മുടെ കാട്ട് ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ജിഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ക്രോണിക് അസിഡിറ്റി, നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ വേറൊരു മിഷൻ, നമ്മുടെ സൈക്കോസമാറ്റിക് ഡിസീസിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡിസീസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന ഡിസീസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്കോസമാറ്റിക് ഡിസീസ്. IBS, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ സിൻഡ്രോം. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾസ് പാസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അത് കഴിച്ച് ഫിനിഷ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിരിക്കും.
അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഡിസീസ് അതിൽ മെയിൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് മെയിൻ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസ് ലൈക്ക് IBS ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിംപ്റ്റംസ് പറയുന്നത്. സോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കഷായം ഹൈദ്രാദി കഷായം എന്ന് പറയും. ആ കഷായത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്ക് ഫോർ ദ ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ക്രോണിക് അസിഡിറ്റീസ്. ഇതാണ് നീലാമ്പൽ, നാട്ടിലുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഫോർ ഹെയർ തിങ്സ്, for improving hair growth function, both hair scalps, hair shaft and follicles. So അതിന്റെ കൂടെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇത് കേശവർദ്ധിനി എന്ന് പറയും. സോ ഇതാണ് ഈ രണ്ടുമാണ് മെയിൻ. സോ അപ് ടു 90 പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഹെയർ ലൈക്ക് premature hair falls, normal hair fall diseases, premature whiteness and gray problems together, wet and red and for the scalp psoriasis and eczema, and then ingrown hair deficiencies, hair thinnings or receding hairs. അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലാണ്. ജസ്റ്റ് ട്രൈസ് ഓർ ട്രൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ് ഒരു 30 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്ത് വിടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോർമൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ അത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ സ്കാൽപ്പ് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വിത്ത് 2 കണ്ടീഷൻസ്. ലൈക്ക് a person must be below 44-50 years. After that, by local application, it's not a good. You must take some sort of index supplement like minoxidil, kojic acid, salicylic acid, things like that. Then second one is those who did any oncology, നമ്മുടെ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കീമോ റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വരാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് ഡ്യൂ ടു വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അപ്പാടെ യൂസ് ലൈക്ക് ദേ കീപ് അവോയ്ഡിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ അതിലൂടെ വരുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസിൽ വരുന്ന ഹെയർ ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സും വരില്ല. അത് നമ്മുടെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ജീൻസ് എല്ലാം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ബാക്കി ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫുഡിന്റെ ഇല്ലാണ്, ജസ്റ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ്സിന്റെ, ഡ്രഗ്സ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇല്ലാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ലൈക് ഡെക്കറേറ്റീവ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, എന്താ ചോദിക്കാൻ? ഈ ഒരു കുരുന്ന് വെച്ചാണ് അത് ഏലക്ക, കാഡമൺ. ദിസ് ഈസ് കാഡമം. So the plant can itself grow up to 15 to 20 feet in height, but no matter how big it is, the cardamom comes from its roots. And it under root ആണുള്ളത്, one go underneath and second one to the top. Top root അത് നമ്മൾ ഈ മേളിൽ കാണുന്നത് അത് ഏരിയൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഏരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആന്റിന റൂട്ട്സ് ആണ്. ആ റൂട്ടിൽ വരുന്ന തിങ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ കാർഡമംസ്. And once it matured, you need to pluck it one by one. You use a dryer. നമ്മൾ ഏലക്ക ഉണക്കുന്ന വെയിലത്തല്ല, ഒരു 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പുളിമുട്ടി കത്തിച്ച് സ്റ്റീൽ പൈപ്പിനകത്ത് വെച്ച് മെഷ് അടിച്ചാണ് ഡ്രൈ ചെയ്തത്. വെച്ചാൽ ആ പുരാതന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വെയിൽ ഇപ്പോഴും കിട്ടില്ല, 120 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ ഡ്രയറിൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഉണക്കുന്നത്. ഇപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയർ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മെച്ചുവേർഡ് ആയി എടുക്കരുത്. ഒത്തിരി മെച്ചുവേർഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്കോസ്പ്രിൻ ആണ്, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്ന ബ്ലഡ് തിന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് കൂടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഫ് യൂസ് മോർ ഓഫ് ദാറ്റ് മെച്ചുവേർഡ് ഫോം ഓഫ് കാർഡമം ഓവർഡോസ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ സർക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ പമ്പിംഗ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട്, ഈ പെരിഫറൽ ഹാർട്ടിനൊക്കെ അതൊരു ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അച്ചാറിടുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് മെച്ചുവേർഡ് ആകാത്ത മീൻസ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള കാർഡമംസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആയി വരികയും വേണം. അകത്തെ സീഡ്സ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ബ്ലാക്ക് ആയ സീഡ്സ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെച്ചുവേർഡ് ആയതാണ്. അത് നമുക്ക് ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മെച്ചുവേർഡ് സീഡ്സ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ, ഒരെണ്ണത്തിന് അതിനകത്ത് 2-3 സീഡ്സ് അല്ലി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലർ ഇതൊരു ഫുൾ എടുത്ത് ചായ ഇടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വരും. പക്ഷെ കുറച്ച് ഏജിങ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പല പല ഇഷ്യൂസും വരാൻ തുടങ്ങും. നല്ലതാണ് എല്ലാം, പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അമൃതം വിഷം. ഓ ഡെഫിനറ്റ്ലി. പിന്നെ ഇത് അർജുൻ ഷാൽ. So it's called terminally Arjuna and it regulates your triglycerides and cholesterol. നമ്മുടെ ട്രൈഗ്ലിസറിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് HDL കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ട്രൈഗ്ലിസറിഡിന്റെ 2 ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം HDL കൊളസ്ട്രോൾ. ആ കൊളസ്ട്രോൾ ബാലൻസ് റേഷ്യോ തെറ്റുമ്പോഴാണ് പലർക്കും നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, കാർഡിയോവെസ്കുലർ ഡിസീസസ്, പിന്നെ മയോകാർഡി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ചരക സംഹിതയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ഒരു 5000 ഇയേഴ്സ് മുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്. എക്കോസ്പ്രിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അർജുൻ ഷാൽ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അർജുനാരിസ്റ്റ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അർജുനാരിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് തിന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എനി ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മുടെ So there is only one disease which comes and instantly take your life. അതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നവർക്ക് അത് അറിയില്ല അത് എന്താ സംഭവം. മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫോർമേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഷോൾഡർ പെയിൻ ഓർ എ നംനെസ് ഓൺ യുവർ മസിൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് അതല്ല ശരിക്കുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ നമുക്ക് കളയേണ്ടി വരും. സോ ചരക സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചികിത്സാദാമയം ഘോരം ശീക്രം ശീക്രകാരണം നിങ്ങളോട് പറയാതെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ്. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അറ്റ് എ ടൈം വരുന്നതല്ല, ഒരു ഗീവ് സിംറ്റംസ് അറ്റ് ലൈക്ക് ബിഫോർ 1 month or 2 months. ലൈക്ക് എപ്പോ അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോ എപ്പോ വരുന്നു അന്നേരം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചികിത്സാദാമയം ഘോരം ശീക്രം ശീക്രകാരം. എപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു തുറന്ന് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ചരക സംഹിതയില്. സോ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഈ അർജുൻ ചാൽ എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ മേക്ക് ടീ വിത്ത് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ HT മധു, വയമ്പ്, ഓക്കെ, അശ്വഗന്ധയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെരി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പ്യൂരിഫൈഡ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണ് മിക്കതും. പിന്നെ ദിസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജൽ ബ്രഹ്മി. ആക്ച്വലി Brahmi, I told you there are 2 types. Like, first one is for the cognitive abilities. This is like the second type, Jal Brahmi എന്ന് പറയും. ഇത് നല്ലവണ്ണക്ക് നീരൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സാധനം നല്ലവണ്ണക്ക് വരത്തുള്ളൂ. സോ പിന്നെ ഇതെന്ന് അറിയാലോ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക, ഗൂസ്ബെറി. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മി അമ്ല ഹെയർ ഓയിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ യൂസ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്സിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ഡാൻഡ്രഫിന്, മുടിയുടെ ഒരു ലൈഫ് ഫോമിന്, നമുക്കൊരു മെലാനിൻ കണ്ടൻസ് എല്ലാം അകത്തുനിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലെ കൊളാജന്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക യൂസ് ചെയ്താൽ. അതിൽ ലോക്കലും പറ്റും, മീൻസ് ഓറലും നമുക്ക് പറ്റും. ഇത് ഇൻസുലിൻ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ ഡയബറ്റിക്, ലൈക്ക് ഫോർ type 1 and type 2 ഡയബറ്റിക്സ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ പോലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഹൗ വി കീപ് അപ്പ് ദ ഡയറ്റ്സ്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ മാതിരി നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ മെറ്റ്ഫോമിൻ 500 mg 2 തവണ എടുക്കുന്നവര് ഒരു 4 മാസം കോഴ്സിന് ശേഷം മെറ്റ്ഫോമിൻ 1 ഡോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ 500 mg നിന്ന് മെറ്റ്ഫോമിൻ 50 mg 100 mg കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഡോസേജ് ഡയബറ്റിക് അല്ല ഡോസേജ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഡോസിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ എടുത്താൽ പോകും. എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇൻസുലിൻ ബാമ്പു എന്ന് പറയും. കാക്ടസ് പിക്ടസ് ഫാമിലിയാണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിയും. പക്ഷെ അത് പോയിസണസ് ഫാമിലിയാണ് കാക്ടസ് പിക്ടസ്. നമുക്കത് പിന്നീട് അത് പലതരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം we have to mix different type of other alkali plants along with it, and then we make the powder or the capsule powder. ഇത് ഗന്ധപാല എന്ന് പറയും. ഇത് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു 5 ഇല എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ തലയിൽ തേക്കാൻ തരും, ദന്തപാല എന്ന് പറയും. അത് അതിന്റെ ഇലക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ഡിസീസിന് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. ഇപ്പോൾ സോറിയാസിസ്, എക്സിമ, വൈറ്റ് പാച്ചസ്, റാഷ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയാസിൽ വരുന്ന റിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, റൗണ്ട് വേംസ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ദദ്രുഹാരി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാൽപ്പാമരാതി തൈലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ. പിന്നെ ഇത്, and this is the most powerful among the ginger family, first among the 12 type as well. ഇത് നമ്മുടെ പുനർനവ എന്ന് പറയും. സോ എനിത്തിങ് വിച്ച് റീക്രിയേറ്റ്സ് ഓർ റീജുവനേറ്റ്സ്. ഇത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ലൈക്ക് ഫോർ ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സിന്, പിന്നെ BP, ലോ BP, ഹൈ BP. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ അശ്വഗന്ധ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. പിന്നെ വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് 100% സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ദ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡിസീസിൽ മഹാമഞ്ചിഷ്ട കഷായം, അത് നല്ല മീൻസ് കഴിക്കുന്നതാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൻ ഡിസീസ്, ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഗിലോയ് മീൻസ് ചിറ്റമൃത്, ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിറ്റമൃത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇറ്റ്സ് വെരി പവർഫുൾ മെഡിസിൻ ഫോർ ദ കിഡ്നി. ഇറ്റ് സ്റ്റേബിലൈസസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കിഡ്നി, മീൻസ് ഫോർ യൂറിക് ആസിഡ്, ഗൗട്ട് ആർത്തറൈറ്റിസ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീംസിൽ യൂറിയ ലെവലിൽ സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചില സമയം നമ്മുടെ കിഡ്നി എക്സസീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ബ്ലഡ് സ്ട്രീംസിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ എടുത്ത് കളയും. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന്, നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസസിനൊക്കെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ഫോംസ് പത വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീംസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സെൽസിന് കിട്ടേണ്ട പ്രോട്ടീൻ സാക്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെളിയിൽ കളയും. പക്ഷെ കിഡ്നി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് യൂറിക് ആസിഡിനെയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നാലും പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഗൗട്ട് ആർത്തറൈറ്റിസ്, ചെറിയ ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ വരുന്നത്, സന്ധിവാദം, അതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഫോറിൻ കണ്ടൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇല്ലെന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന, അപ്പൊ UTI ഇൻഫെക്ഷൻ വരും കിഡ്നിയിൽ. സോ അന്ന് UTI ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഷായം പ്ലസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്.
എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അശ്വഗന്ധ കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻസ് ഒരു തവണയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഇത്. ലിവർ ഡിറ്റോക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിവർ ഡിറ്റോക്സ് അറ്റ് ദീസ് ഏജ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ലിവർ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ജസ്റ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ, ലിവർ സിറോസിസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ജോണ്ടിസ് അതല്ല. നമ്മുടെ ലിവറിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻബാലൻസ് ഉണ്ടോ അൺബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? മീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വെയിറ്റ് കൂടാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ബ്രൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിവർ സെക്കൻഡറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറിലി യൂസ്ഡ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസും ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നുണ്ട്. അത് എൻസൈംസ്, ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ലിവർ ഈ സെക്കൻഡറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ജാസ്തിയായിട്ട് അത് നമ്മൾ ലിവർ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മുടെ ലിവറിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലിവറിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ജീവന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് നിറയുണ്ട്. അതിന് ഓക്സിഡേറ്റഡ് കണ്ടൻസ്, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഈ ലിവർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞു വെച്ച് 1 വയസ്സായ കൊച്ചു എനിക്ക് ഒരുപോലെ പനി വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ആരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടും? എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടും. അത് നമ്മുടെ ലിവറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ മുടിയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതാണ്, ഇവന്റെ സ്കിൻ കുറച്ച് കറുത്തു പോയി, ശരി ഇച്ചിരി ഗ്ലൂട്ടോതയോൺ കൂടെ കൊടുത്തില്ല അവന്റെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ആക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെ ലിവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. ഇവന്റെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നതിന്റെ മുടി പോകാൻ തുടങ്ങി, ഓക്കെ, ഇച്ചിരി സെലസ്റ്റിക് ആസിഡ് ഇല്ല, ഗ്ലൂട്ടോതയോൺ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇച്ചിരി ആക്കിയേക്കാം. ഒരിക്കലും ഇല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്ന ആ ലിവറിന് പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ലിവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുള്ളൂ. സോ ലിവർ ഓൺലി ഗീവ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് പ്രൈമർലി യൂസ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിവറിന് വളരെ നമ്മുടെ പല്ലി വാല് മുറിച്ച് കളയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് സംഭവിച്ചാൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ഓർഗന് ദാറ്റ്സ് യുവർ ലിവർ. സോ കീപ് യുവർ ലിവർ ഹെൽത്തി. സോ 90% ഓഫ് ദ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദ ജനറൽ മെഡിസിൻ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരത്തില്ല. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ലിവറിന് ഇതൊരു 15 വർഷം, ഒരു ഡോസിൽ നമുക്കൊരു 10-15 വർഷം വരെ നമ്മുടെ ലിവറിനെ ഡിറ്റോക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചിതവള്ളി എന്ന് പറയും. സോ നമ്മുടെ കാസ്റ്റർ ആവണക്കിന്റെ ഒരു സബ്സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 2 ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ഐ ടി ആണ്. ഓക്കെ, സോ 2 ഹാർട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹാർട്ട്. സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഇതുപോലത്തെ വാൽസും ഉള്ള ഒരു ഓർഗനോടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പെരിഫറൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കാഫ് മസിൽ. ഓക്കെ, ഈ 2 കാഫ് മസിൽ ദോസ് ആർ കോൾഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, റൈറ്റ്? സോ അതില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് എത്തിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ഈ പെരിഫറൽ ഹാർട്ട്. ഇറ്റ് പംപ്സ് ദ unpolluted blood to the main heart so that it purifies and it brings back to the nerves, right? ഇപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പമ്പിംഗ് റേഷ്യോസ്, അതിലെ വാൾ സ്ട്രെങ്തിലെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിംഗ് പ്രഷർ വ്യത്യാസം വരും. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുത്തും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാണ്ട് തിരിച്ച ബ്ലഡ് ഇവിടുന്നും ഇല്ല അവിടുന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇടയിൽ തങ്ങും. അതാണ് ഈ വെരിക്കോസസ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ കുറെ സമയം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ കുറെ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സീറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ്, അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാഫ് മസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എൽബോ പോലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു തിക്നെസ് കുറവ് വരും. നമുക്ക് അപ്പം ബ്ലഡ് ശരിക്കായിട്ടൊന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. കാഫ് മസിലിന് അകത്തോട്ട് പിന്നെ അത് വരില്ല. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിൽ ഈ കാൽഭാഗത്തുണ്ട്, അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് സ്റ്റോറി. പിന്നെ അത് വെരിക്കോസസ് വെയിൻസ്, സ്പൈഡർ വെയിൻസ് എന്ന് പറയും. ആദ്യം ചെറിയ നീല ഞരമ്പുകൾ സ്പൈഡർ വെയിൻസ്, അത് ബൾജായി വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരിക്കോസസ് വെയിൻസ് വരും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ നേരം ഒരേ സീറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രോംബോസിസ്, നമ്മുടെ കാലിൽ വരുന്ന നീർവീഴ്ച, അത് ഈ കളർ കരിനീലിച്ച് കിടന്ന നീർവീഴ്ച, അതൊക്കെ ഈ കാഫ് മസിലിന്റെ. പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൈക്കകം ഇല്ലെന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റാട്രസൽ, ഈ കാലിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വളമുണ്ട്, ആർച്ച്, മെറ്റാട്രസൽ എന്ന് പറയും. ആ 2 സ്ഥലവും നമുക്ക് അവിടെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും മോസ്റ്റ്ലി വി സ്വെറ്റ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് സ്വെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹെയർ പോയിച്ച് സ്വെറ്റ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ കൈയും കാലും വിയർക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെരിഫറൽ ഹാർട്സിന്റെ ഓരോ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. അത് വീഡിയോയിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു എന്താ വിയർക്കുന്നുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഡസൻ കോസ് ചെയ്യേണ്ടീസ് ബട്ട് അസിഡിക്സ് അതൊക്കെ മെച്ചൂർഡ്. ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ് മാതിരി ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് മെച്ചൂർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ലോങ് ടൈം ടു ക്യൂർ ആറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ നമ്മുടെ ബോഡി കാണിച്ചു തരുന്ന സിംറ്റംസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് അങ്ങനെ പെരിഫറൽ ഹാർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ. അത് സഹജരാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും, ലൈക്ക് ഇൻഡാക് മെഡിസിനും വരും. പിന്നെ ഇത് വെനില, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. വെനില ഇതൊരു ക്രീപ്പർ ആണ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇല്ല, വർഷത്തിൽ 1 മാസം, അടുത്ത മാസം മാത്രം അതിന്റെ മെയിൻ ഫ്ലവർ വരും.
അറ്റ് ദ ടൈം നമ്മൾ ആ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫോർക്ക് പോലുള്ള സാധനം, സാധാരണ 3-4 പിന്നിന്റെ ഫോർക്കല്ല, ഫ്രൂട്ട് ഫോർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെയിൽ ബഡ്സ്, ഓക്കെ, പോളിനേറ്റീവ് ബഡ്സിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ 10-11 മണി സൺ ഹിറ്റ് ടു ഹാർഡ്, ഒരു നല്ലവണ്ണക്ക് വെയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് ക്ലോസ് ആയിപ്പോ. ഇത് ക്ലോസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ പോളിനേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനാണ് ഫ്ലവേർഡ് പോളിന്റെ അതിലെ താഴ്പും. പക്ഷെ അത് പോളിനേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വരും. അത് ഒരു ക്ലച്ചസ് ആണ്. ക്ലച്ചസിന് ഒരു 10-15 ബീൻസ് വരും. ആ ബീൻസ് ബിഫോർ മെച്ചൂർഡ് ആകുന്ന നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ബീൻസ് ആയിട്ട് സാധാരണ ബീൻസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്തു. മെച്ചൂർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് പ്ലസ് എസൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോയപ്പോ ഒരു മെഡിസിൻ മറന്നു. ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെഡിസിൻ, ഇതൊരു സപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയും, വൈറ്റ് മുസ്ലിം. ജെൻസിന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ലൈക് പ്രീമച്ചുർ എജാക്കുലേഷൻ, ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്കൊരു കൺസീവിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് കൺസീവ് ആകുമ്പോൾ സ്പേം കൗണ്ട്സ് പ്ലസ് നമ്മുടെ സ്പേം മൊബിലിറ്റി, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈക്ക് മെഡിസിൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ചെറുതാനാ സ്റ്റിംഗ്ലെസ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉപയോഗമാണ്. യു നോ വാട്ട് ദ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്? ഇത് നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്, ജിഞ്ചർ കോഫി, ചുക്ക് കാപ്പി. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് സ്വീറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഡസൻ സ്വീറ്റ്, ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്വീറ്റ്. ഇത് സവർ ടേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ പുളിപ്പാണ് ഈ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ വരുന്നത്. ഇത് ഒരു 75-80% ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആണ്, ഹൈലി എൻറിച്ച്ഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ്. നമ്മൾ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇത് കോഫിയുടെ കൂടെ ഇത് നമ്മുടെ സിനമൺ പൗഡർ, ജിഞ്ചർ പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, അത് നട്ട്മൈസിന്റെ പൗഡർ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച റെഗുലർ ആയിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെഡിസിൻസ്, വിസറൽ ഫാറ്റ്സ് പറയും. 2 ടൈപ്പ് ഫാറ്റ്സ് വരും, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആൻഡ് വിസറൽസ്. നമ്മുടെ ലിവർ എക്സസീവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെക്കാനിസം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 3 ദോശ കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ 2 എണ്ണം നമ്മുടെ ലിവർ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഫുള്ള് വിസറൽ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പെരിഫറൽ ഏരിയാസിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസ്, ഇപ്പോ കിഡ്നി, ലിവർ, ഹാർട്ട്സ്, പ്ലീനസ്, പാൻക്രിയാസ്, അതിനുകൊണ്ട് സ്റ്റോർ, അതിനകത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അഡിപ്പോ ടിഷ്യൂസിൽ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ആ ടിഷ്യൂസിനകത്ത് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ രാവിലെ കഴിച്ചു, ഇനി ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ട് ഇവന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഫാറ്റ് ആണ് ലിവർ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ലിവറിന് ടൈം കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കും, ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്കിന് കഴിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും, ഈവനിങ് കഴിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ IT ഫീൽഡിൽ ആകുമ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും ഒരു സിഗരറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിഗരറ്റ്. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കും, അതിൽ ഒരു സമൂസ കാണും. ഓക്കെ, രാവിലെ കാണും, പിന്നെ ലഞ്ച് കാണും, ഈവനിങ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്ട്രെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെളിയിൽ 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകും. പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി മെയിൻലി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ IT ഫീൽഡിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് പറയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ലിവറിന് വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് എ ചാൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ വിസറൽ ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ. അങ്ങനത്തെ വിസറൽ ഫാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിപ്പം എത്ര കണ്ട് 16 മണിക്കൂർ 17 മണിക്കൂർ എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് അടിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചത്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കോഫിയായിട്ട് നമ്മൾ കാഫിയിൽ പാലില് അല്ലാണ്ട് യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് റിഡക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ, ഗട്ട് ഹെൽത്ത്, ചെറുകുടലിന്, വൻകുടലിന്, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ചെറുതാന ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈച്ചയാ പോലെ അല്ല, ഈ സാധനം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ ഇത് പോരും. 2-3 പേര്. അപ്പൊ ഇവിടെ തേൻ കളക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയില്ല? ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്നത് പെട്ടി ബോക്സ് വെച്ചാണ് കണ്ടത്. ഇത് സമയം എടുക്കും, ഒരു 2 വർഷം 3 വർഷം എടുത്തുമാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റാണി ഈച്ചയുടെ തലേന്നാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ജെല്ലി. ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഇതാണ് റോയൽ ജെല്ലി എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ റോയൽ ജെല്ലിക്ക് മെനക്കെടാറില്ല, പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ കൊല്ലേണ്ടി വരും. ഇത് ഒറ്റ ക്യൂനെ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വലുതായിരിക്കും. ഇതുങ്ങൾ ഇത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യം വലിച്ചുണ്ട്, നമ്മുടെ ആന്റിറ്റർ മാതിരി വലുതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 50 ml 60 ml മാത്രമേ ഇതുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആ തേൻ നമ്മൾ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാണി ഇത് ഫുള്ള് കുടിച്ചു പറ്റിക്കും. തല പെരിയ സൈസിൽ മെച്ചി വലിപ്പം. അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റോയൽ ജെല്ലിയായിട്ട് അതിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. കോസ്റ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഹണിയേക്കാളും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ആ റോയൽ ജെല്ലി വരുന്നത്.